إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلها صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ثم يستطرد في بيان آلاء الرحمن في المعرض الكوني العام. الشمس والقمر بحسبان، حيث تتجلى دقة التقدير في تنسيق التكوين والحركة بما يملأ القلب روعة ودهشة وشعورا بضخامة هذه الإشارة وما في طياتها من حقائق بعيدة الآمال عميقة الأغوار. إن الشمس ليست هي أكبر ما في السماء من أجرام، فهنالك في هذا الفضاء الذي لا يعرف البشر له حدودا ملايين الملايين من النجوم، منها الكثير أكبر من الشمس وأشد حرارة وضوءا، فالشعر اليمانية أثقل من الشمس ب20 مرة، ونورها يعادل 50 ضعف نور الشمس، والسماك الرامي حجمه 80 ضعف حجم الشمس ونوره 8000 ضعف، والسهيل أقوى من الشمس ب2500 مرة، وهكذا. ولكن الشمس هي أهم نجم بالنسبة لنا نحن سكان الكواكب الأرضي الصغير، الذي يعيش هو وسكانه جميعا على ضوء الشمس وحرارتها وجاذبيتها. وكذلك القمر، وهو تابع صغير للأرض ولكنه ذو أثر قوي في حياتها، وهو العامل الأهم في حركة الجزر والمد في البحار، وحجم الشمس ودرجة حرارتها وبعدها عنا وسيرها في فلكها، وكذلك حجم القمر وبعده ودورته كلها محسوبة حسابا كامل الدقة بالقياس إلى آثارهما في حياة الأرض وبالقياس إلى وضعهما في الفضاء مع النجوم والكواكب الأخرى. ونتناول طرفا من الحساب الدقيق في علاقتهما بكوكبنا الأرض وما عليه من حياة وأحياء. إن الشمس تبعد عن الأرض ب92.5 مليون من الأميال، ولو كانت أقرب إلينا من هذا لاحترقت الأرض أو انصهرت أو استحالت بخارا يتصاعد في الفضاء.
walau kanat ab'ada minna la asabat tajammudu wal mautu ma'al ardi min hayah. والذي يصل إلينا من حرارة الشمس لا يتجاوز جزءا من مليوني جزء من حرارتها وهذا القدر الضئيل هو الذي يلائم حياتنا ولو كانت الشعر بضخامتها وإشعاعها هي التي في مكان الشمس منا لتبخرت الكرة الأرضية وذهبت بددا وكذلك القمر في حجمه وبعده عن الأرض فلو كان أكبر من هذا لكان المد الذي يحدثه في بحار الأرض كافيا لغمرها بطوفان يعم كل ما عليها وكذلك لو كان أقرب مما وضعه الله بحسابه الذي لا يخطئ مقدار الشعر وجاذبية الشمس وجاذبية القمر للأرض لهما حسابهما في توازن وضعها وضبط خطاها في هذا الفضاء الشاسع الرهيب الذي تجري فيه مجموعتنا الشمسية كلها بسرعة 20,000 ميل في الساعة في اتجاه واحد نحو برج الجبار ومع هذا لا تلتقي بأي نجم في طريقها على ملايين السنين وفي هذا الفضاء الشاسع الرهيب لا يختل مدار نجم بمقدار الشعرة ولا يختل حساب التوازن والتناسق في حجم ولا حركة وصدق الله العظيم والشمس والقمر بحسبان والله أعلم. طيب, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. Sebagaimana yang telah kita ikuti bersama uraian renungan yang dipaparkan oleh Sayyid Qutb rahimahullah wa ardah wa ghafarallahu lah wa rafa'a darajatahum al-'illiyin. Beliau menerangkan sebagaimana hasil renungan beliau bersama kitab Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita bersama-sama untuk menikmati hasil renungan beliau. Ar-Rahman merupakan pembuka dari surah ini, yang membuka pintu rahmat yang seluas-luasnya bagi hambanya, baik bagi mereka yang beriman maupun mereka yang belum beriman atau tidak beriman, seluruhnya telah menerima limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Di antara mereka ada yang pandai-pandai bersyukur menghargai nikmat Allah, maka mengantarkan mereka menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna di dunia maupun di hari akhir nanti. Nah, sebahagian manusia ada yang ingkar kepada Allah, berpaling daripadanya, tidak menghargai nikmat, karunia, dan rahmat yang Allah limpahkan kepada mereka, maka berakhir dengan menjerumuskan diri mereka menuju penyesalan, penderitaan tiada akhir. Di dunia mereka jauh dari rahmat Allah, bukan karena rahmat yang menjauh, tapi karena mereka yang menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di hari akhir nanti. Mereka tidak dapat menyalahkan Allah, tapi mereka menyalahkan diri mereka atas keingkaran dan kelalaian mereka. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mulai menerangkan kepada kita manifestasi dari rahmat Allah. Allamal Quran. Salah satu rahmat karunia Allah yang tak terhingga bagi kita umat manusia, Allah berkenan untuk
mengajarkan Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk jalan kita, cahaya hidup kita, yang membimbing kita untuk berjalan di atas jalan keselamatan, jauh dari kegelapan, jauh dari kebimbangan, yang akan mengantarkan kita menuju apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan apabila kita tidak mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitabnya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Sebagai akibatnya kita akan membabi buta di tengah-tengah kegelapan yang akan menimbulkan petaka bagi kehidupan kita, sebagaimana manusia yang berjalan di tengah-tengah kegelapan tanpa cahaya yang menerangi mereka. Mereka tidak dapat membedakan jalan mereka. Mereka juga tidak dapat sama sekali mengetahui siapa yang berada di hadapan mereka dan sekeliling mereka. Baik dari ancaman yang datang dari makhluk-makhluk yang berasal dari sesama mereka atau makhluk hidup yang lain, begitu pula dengan berbagai macam kondisi lingkungan yang berada di sekeliling mereka. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya sebagai petunjuk, sebagai nur, sebagai rahmat bagi mereka yang mengikutinya, juga sebagai syifa, penyembuh dari berbagai macam penyakit yang melanda kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai paparan rahmatnya dimulai dengan Al-Quran sebelum menyebutkan penciptaan manusia. Ini seharusnya memberikan penegasan dari Allah akan pentingnya kitab suci Al-Quran dan kedudukannya dalam kehidupan kita yang tak tergantikan. Setelah itu, khalaqal insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan aturan, hukum, demikian pula keseimbangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan dan tentukan pada kehidupan manusia. Ternyata hukum-hukum yang mengatur manusia sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan dalam kitabnya. Mengapa demikian? Karena kedua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allamahul bayan, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kepadanya al-bayan. Dan telah kita ikuti kemarin bagaimana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada manusia nikmat al-bayan. Satu kalimat, bahkan satu huruf yang keluar dari mulut seseorang itu melibatkan organ-organ yang amat banyak, yang amat kompleks. Bukan hanya sekedar lisan dan mulut kita. Tapi kalau kita perhatikan bersama-sama melibatkan kerongkongan kita, juga al-qasab al-hawaiyah, saluran pernafasan kita yang bercabang dua, yang menuju kedua paru-paru kita. Kemudian juga melibatkan bronkus, bronkolius, ya. Melibatkan juga ya, al-autar as-sautiyah, pita suara kita. Bagaimana udara yang keluar masuk, kemudian yang dipancarkan dari paru-paru kita ketika bergesekan dengan pita-pita suara kita. Kemudian terkait dengan lisan dan mulut kita, bagaimana menghasilkan huruf-huruf tersebut. Ini secara mekanikis. Kemudian bagaimana kehendak yang memerintahkan syaraf-syaraf kita, organ-organ kita tersebut untuk melaksanakan perintahnya hingga melahirkan huruf, kalimat yang mengandung makna. Kemudian juga beralih kepada tema yang menjadi tujuan pembicaraan kita. Kemudian motivasi di belakang sebuah itu, ini melibatkan betul-betul organ-organ tubuh kita ya, yang berhubungan dengan suara tersebut.
termasuk gigi-gigi kita. Apabila sebagian dari gigi kita hilang, maka juga berpengaruh terhadap huruf yang keluar dari mulut kita. Ini merupakan keajaiban yang luar biasa. Ini baru sebatas peralatan mekanikis yang menghasilkan suara. Lalu bagaimana niat kita? Apa yang kita ungkapkan? Apa yang kita uraikan? Baik dalam bentuk penjelasan, pemaparan, ataupun dalam hal yang apa? Yang kita inginkan dari berbagai macam perintah, kehendak, dan keinginan. Semua ini betul-betul menggambarkan keajaiban dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tak mengherankan apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum ayatun afala tubsirun." Dalam diri kalian terdapat ayat-ayat. Apa kalian tidak melihat? Ini baru sebatas keluarnya suara. Huruf, kalimat, kemudian juga ungkapan yang terdapat dalam kalimat tersebut sesuai dengan kehendak, keinginan, dan apa yang ingin disampaikan oleh manusia. Siapa yang mengajarkan semua ini? Ini merupakan keutamaan yang Allah anugerahkan bagi umat manusia. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, dimulai dengan nama Allah Ar-Rahman yang menghasilkan Al-Quran yang Allah ajarkan kepada kita. Kemudian dilanjutkan dengan penciptaan manusia, juga merupakan buah dari rahmat Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak menghargai rahmat dan nikmat tersebut. Ketika mereka melanggar dan tidak mengikuti petunjuk Allah, lalu mengalami musibah, mengalami kerugian, mereka salahkan Allah. Bukan menyalahkan diri mereka, bukan mengoreksi perbuatan mereka agar kembali ke atas rel yang benar, tapi takdir Allah yang disalahkan. Padahal takdir Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekalipun ditentukan untuk merugikan mereka. Tapi takdir Allah ditetapkan dalam rangka untuk membimbing dan menuntun jalan mereka. Tapi di saat mereka berhasil sukses, tidak pernah mereka kembalikan nikmat tersebut kepada Allah. Mengatakan alhamdulillah wa syukurillah. Di saat mereka mengalami cobaan dan derita, mereka mengatakan ini semua merupakan takdir Allah. Padahal perbuatan mereka, sikap mereka, yang tidak sejalan dengan takdir Allah yang mengakibatkan kerugian bagi mereka. Allamahul bayan, dan Allah yang mengajarkan, menganugerahkan baginya nikmat al-bayan. Kalau kita perhatikan seorang yang tadinya sehat, kemudian mengalami stroke, kita saksikan bagaimana lidahnya keluh, tidak mampu untuk mengeluarkan suara dengan sempurna, atau menyebutkan huruf dengan baik, bahkan terkadang terbatak-batak. Dia terpaksa atau memaksakan dirinya untuk mengucapkan apa yang diinginkan. Tapi dengan susah payah, tidak menghasilkan apa yang diinginkan, malah membuat orang mengalami kesulitan untuk memahami apa yang diinginkan. Nah, renungkan nikmat Allah yang ada pada kita ini. Kita dapat berbicara sebagaimana yang kita menghendaki. Kita dapat mengungkapkan keinginan kita. Kita dapat menjelaskan juga apa yang kita ingin jelaskan pada orang di sekeliling kita. Bahkan juga mentransfer ilmu pengetahuan kita kepada orang lain. Yang membuat seorang terangkat derajatnya dengan ilmu yang Allah ajarkan, tapi dia tidak bersyukur. Mensyukuri ilmu yang Allah ajarkan padanya, tapi dia membanggakan semua itu dengan ilmunya, dengan gelarnya. Padahal apabila Allah mencabut sebahagian nikmatnya, dia akan berubah menjadi seorang yang tidak memiliki arti sebagaimana keadaan sebelumnya. Jadi dari mulai pengetahuannya, kemudian penciptaan dirinya, dan anugerah terbesar yaitu Al-Quran, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin terjadi pertentangan antara Al-Quran, manusia, dan ilmu pengetahuannya? Pada zaman dahulu kala banyak orang mengatakan tidak boleh kita memahami Al-Quran dengan akal. Tidak boleh kita memahami agama dengan akal. Karena Al-Quran datang dari Allah, sedangkan akal adalah apa? Adalah upaya manusia. Ini merupakan kesalahan yang amat besar.
akal selalu sejalan dengan Al-Quran. Akal selalu sejalan dengan Al-Quran. Baru akal akan mengalami gangguan di saat diselimuti oleh hawa nafsu. Oleh hawa nafsu, oleh hasrat, oleh fanatisme, oleh berbagai macam kepentingan. Akal tidak diberikan kesempatan untuk tampil ke depan, memberikan keputusan, tapi hawa nafsu yang berbicara. Pada saat itu bukan akal yang berbicara. Sedangkan akal yang sehat dan benar sejalan dengan apa yang ada pada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena potensi akal semua berasal dari Allah. Dan akal ini merupakan hujjah Allah untuk mengadili manusia di hari kemudian nanti. Oleh karena itu seorang yang kehilangan akalnya tidak termasuk sebagai seorang mukallaf. Seorang mukallaf itu al-baligh al-aqil. Orang yang balik yang berakal. Alladzi balaghahu taklif, yang sampai kepadanya apa? Pesan-pesan yang disampaikan oleh para rasul. Tapi kalau orang tersebut kehilangan akalnya, sebagai contoh, seorang yang kehilangan akal membakar rumah seseorang, dia tidak akan dihukum. Tapi kewajiban keluarganya untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan anak yang tidak berakal. Maka pada saat tersebut orang tua, kalau orang tua tidak mampu, maka keluarganya yang lain bekerja sama untuk memberikan ganti rugi kepada orang yang menjadi korban, yang rumahnya terbakar. Begitu juga kalau dia membunuh, orang tersebut tidak dikenakan hukuman. Oleh karena itu seorang sebelum diadili diperiksa kesehatan akalnya. Kalau dia berakal, maka dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau dia tidak berakal, dia tidak bertanggung jawab. Apabila seorang tertidur hingga subuhnya terliwat, mungkin disebabkan karena sakit atau memakan obat untuk meredakan penyakitnya hingga waktu subuh berlalu, maka pada saat waktu subuh dia belum menjadi seorang mukallaf. Tapi begitu dia bangun, pada saat itu dia menjadi seorang mukallaf dan dia wajib mengerjakan sholat subuh pada saat itu. Karena itulah waktu dia sebagai seorang mukallaf. Walaupun bagi yang berakal, yang sehat bukan merupakan apa? Waktunya. Tapi bagi orang yang tertidur, kemudian dia bangun katakan pukul 8 pagi, belum mengerjakan sholat subuh, pada pukul tersebut dia mengerjakan sholat subuh. Karena itulah waktunya pada saat dirinya menjadi seorang yang berakal dan mukallaf. Ini merupakan rahmat Allah. Oleh karena itu Rasul mengatakan tujawizan ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Dimaafkan dari umatku tidak akan dicatat orang yang salah secara tidak sengaja, lupa, atau sesuatu yang dipaksakan atas dirinya bukan atas dasar pilihannya. Seperti dia memakan babi dalam keadaan darurat. Jadi kita lihat bagaimana mungkin antara Al-Quran yang datang dari Allah, manusia yang diciptakan Allah, dan juga ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan kepadanya, akan terjadi pertentangan di antara ketiga hal. Jadi tidak ada dikotomi antara Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan manusia, karena seluruhnya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Sayyid Qutb menggambarkan bahkan seluruh alam raya ini dari makhluk-makhluk yang ada merupakan temannya, merupakan rekannya yang tidak akan membahayakan dirinya di saat dia bersama-sama menuju Allah. Alam semesta seluruhnya bertasbih kepada Allah. Dari hewannya, dari tumbuhannya, seluruhnya bertasbih kepada Allah. Maka di saat kita juga bertasbih kepada Allah, maka kita berdendang mengikuti irama alam semesta, baik di daratan, di udara, dimanapun kita berada, kita merasakan jiwa kita yang penuh kedamaian. Karena kita bersama seluruh makhluk yang merupakan rekan sahabat kita yang berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satupun makhluk kecuali bertasbih memuji Tuhan mereka, pencipta mereka. Tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Jadi betapa indahnya surah ini yang mengingatkan kita akan rahmat Allah dan karunia-Nya. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan,
yang telah menciptakan manusia dengan keajaiban yang tak terhingga yang ada pada diri manusia. Bukan hanya sekedar nikmat bayan yang ada padanya, tapi berbagai macam nikmat kalau dirincikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kemudian allamahul bayan, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi manusia dengan kemampuan dia untuk mengungkapkan berbagai macam kehendak, keinginannya, begitu pula pengetahuannya, demikian pula kemampuannya untuk menyerap dan menerima berbagai macam ilmu pengetahuan dan berkomunikasi dengan sesamanya. Nah, selanjutnya asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar dengan hitungan yang begitu sempurna, yang begitu cermat. Matahari, baik dia berada pada porosnya, bersama planet-planet yang mengitarinya, baik jarak setiap planet dari matahari, semua ditentukan dengan ketentuan yang betul-betul penuh perhitungan yang sempurna. Setiap planet tidak pernah bergeser dari orbitnya walaupun hanya sehelai rambut jaraknya. Begitu pula matahari tidak pernah sama sekali keluar dari orbitnya. Coba renungkan bersama-sama bagaimana bumi kita yang melakukan rotasi di hadapan matahari hingga terjadi perubahan siang dan malam. Kemudian bumi kita melakukan revolusi mengitari matahari selama 1 tahun dengan kecepatan yang amat tinggi. Kemudian matahari bersama bumi kita, bersama bulan yang mengikuti bumi kita dan mengitarinya. Begitu pula bersama planet yang lain, mereka bersama-sama bergerak mengitari pusat galaksi. Artinya kita berada pada tempat yang tidak berdiam. Bumi kita berputar melakukan rotasi, melakukan juga revolusi mengitari matahari, kemudian matahari bersama bumi kita, bersama bulan yang mengitari bumi kita, yang tak pernah berhenti sekejap pun, tidak pernah lebih cepat, tidak pernah terlambat. Hingga kita dapat memahami hitungan hari dan bulan. Semuanya mengitari pusat galaksi dengan kecepatan yang amat tinggi, tapi subhanallah tanpa kita rasakan getarannya sedikit pun. Quran di atas meja kita, begitu pula tablet, ya. Orang di sekeliling kita sedikit pun tidak merasakan getaran, padahal bumi kita ini bergerak dengan kecepatan yang amat tinggi. Kemudian kalau kita perhatikan juga posisi bumi kita dari matahari. Seandainya lebih dekat, dia akan terbakar. Seandainya lebih jauh, dia akan membeku. Begitu pula posisi bulan kita dari bumi kita. Jaraknya yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga melahirkan keseimbangan. Baik itu cahaya mataharinya, panasnya, suhunya. Sebagaimana disebutkan saya tadi. Bahwa suhu yang sampai ke bumi ini diperkirakan hanya 1/2 juta dari panasnya matahari. Jadi 1/2 juta suhu matahari ya, yang sampai ke bumi itu. Hanya 1/2 jutanya memberikan kehangatan, juga membantu untuk merangsang kehidupan, baik itu manusianya, hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya. Kemarin saya dengar kabar di Kuwait, di siang hari pukul 2 siang, mereka meletakkan temperatur ya, di tempat terbuka. Ternyata panasnya mencapai 72 derajat Celcius. 72 derajat Celcius. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di Indonesia, suhu udara kita ternyata tidak bersifat ekstrim. Kita juga menikmati hujan yang turun ya, selama berbulan-bulan. Kemudian panas pun tidak terasa terik. Kita mampu bercocok tanam sepanjang waktu. Mampu untuk bekerja juga setiap waktu. Coba perhatikan bagaimana mereka-mereka yang berada di negara Skandinavia. Seperti Swedia, Denmark. Ya. Sebagian waktunya gelap dan juga beku. Tapi mereka mampu untuk berhadapan dengan alam yang keras tersebut. Untuk bisa membangun bangsa mereka, negara mereka, dan bersejahtera. Singapura yang kecil mampu untuk betul-betul apa?
mampu untuk berdiri bersaing dengan negara-negara yang lain. Ekonominya berkembang, rakyatnya juga berpendidikan, sedangkan kita umat Islam di Indonesia, ternyata kita lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menghargai nikmat yang Allah berikan, padahal kita merupakan negara yang kaya raya, baik dari sumber kekayaan alam kita maupun SDM kita semuanya. Nah, kembali kepada posisi bumi, kemudian matahari, bulan yang mengitari bumi kita. Semuanya dalam keadaan bergerak sebagaimana yang Allah katakan, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahi alladzi atqana kulla syai'. Kau menyaksikan gunung-gunung seolah-olah dia berdiam. Padahal sebetulnya dia bergerak dengan gerakan yang amat cepat. Tapi kita tidak merasakan gerakan tersebut. Itulah merupakan ciptaan Allah yang telah menyempurnakan segala sesuatu yang diciptakan dengan amat-amat teliti. Kalau kita menaiki pesawat yang tercanggih manapun juga, kalau kita duduk di pesawat pasti kita akan merasakan getaran. Kalau kita meletakkan gelas, kita akan rasakan gelas tersebut bergetar, begitu pula makan kita. Padahal ya, kita tahu bahwa pesawat tersebut dibandingkan bumi kita, 2/3 merupakan lautan, samudra, 1/3 daratan dan pegunungan-pegunungan. Ternyata bumi kita yang melakukan putaran pada sumbunya, kemudian mengitari mataharinya, bersama mataharinya mengitari pusat galaksinya. Ternyata semua itu tidak berpengaruh terhadap penduduk bumi. Bahkan mereka menikmati keseimbangan, kestabilan. Itu merupakan karunia Allah yang tak terhingga. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat Allah berikutnya, wal arda wada'aha lil anam, dan bumi Allah letakkan posisinya, diposisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaraknya dari matahari, kondisi suhunya, udaranya, sebagai tempat yang layak dihuni oleh al-anam, yaitu kita umat manusia. Termasuk hewan-hewan tumbuhan yang menjadi sarana pendukung kehidupan kita. Artinya planet yang lain tidak memiliki persyaratan kehidupan seperti persyaratan kehidupan yang terdapat di bumi. Kenapa kita tidak menjaganya, tidak memeliharanya, lalu berpikir untuk mencari tempat hijrah kehidupan yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Amerika Barat, mereka ingin mencari tempat kehidupan yang baru yang memenuhi syarat sebagaimana yang terdapat di bumi kita. Kenapa kita harus merusak bumi kita? Kenapa kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menjaga memeliharanya? Padahal ini merupakan nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Ini semua menggambarkan keingkaran manusia terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi ba'da islahiha. Nah, bulan sebagaimana yang digambarkan oleh Said Qutb, seandainya bulan tersebut posisinya lebih dekat aja atau lebih besar, dia lebih besar daripada apa yang ada, maka akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan gravitasi yang lebih kuat. Maka bukan hanya terjadi air laut pasang seperti yang kita saksikan pada saat ini, maka akan mengakibatkan pasangnya laut bisa menenggelamkan bumi. Pasangnya laut bisa menenggelamkan bumi. Suatu dulu kita di Kalimantan, di Samarinda, saya menyaksikan tangga-tangga dari air yang cukup tinggi. Dari permukaan air itu di waktu siang cukup tinggi. Tapi subhanallah, ternyata pada saat air laut pasang, rupanya dia menekan air sungai. Langsung naik sampai mendekati 2 meter. Gimana pasangnya air sungai tersebut? Naik ke atas sampai mendekati 2 meter kurang lebih. Nah, seandainya gravitasi bulan lebih kuat dari apa yang ada pada saat ini, karena bulan lebih dekat dari kita, atau bulan kebetulan bobotnya lebih besar lagi, kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Nah, siapa yang memposisikan bulan, baik itu bobotnya, jaraknya dari bumi kita, kemudian bumi dari matahari kita dengan posisi yang begitu penuh keseimbangan. Begitu pula cahaya matahari yang sampai ke bumi kita hanya 1/2 juta dari panasnya matahari.
hingga membuat kita dapat hidup dengan baik dan layak di atas muka bumi ini. Begitu pula hewan, tumbuh-tumbuhan yang merupakan sarana pendukung bagi kita semuanya. Siapa yang mengatur semua ini? Oleh karena itu ketika Allah berfirman wasyamsu wal qamaru bihusban, matahari, bulan beredar dengan hitungan yang begitu sempurna, cermat dan teliti. Begitu pula jaraknya dari bumi kita, kemudian suhu mataharinya, begitu pula gravitasi mataharinya, gravitasi bulannya, semua ditata, diposisikan dengan penuh perhitungan keseimbangan. Dan di sini hadirin sekalian, ahli matematik manapun, begitu pula ahli fisika manapun, tak mampu untuk membayangkan betul-betul hitungan yang begitu sempurna. Mereka menghitung sesuatu setelah apa? Setelah ada, setelah sempurna. Sedangkan Allah yang mengadakan dari ketiadaan, yang menyempurnakan segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang memperindah segala sesuatu yang diciptakan. Bukan hanya penuh kestabilan, tapi penuh dengan keindahan. Hingga bayang-bayang matahari pada saat dia terbit, perlahan-lahan, kemudian menuju siang hari. Situasinya semua betul-betul melahirkan pemandangan panorama yang amat indah. Hingga pada saat menuju terbenamnya matahari, kita saksikan perlahan-lahan matahari terbenam berganti dengan cahaya merah di waktu senja, kemudian gelap gulitanya malam. Semuanya merupakan ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang Allah terangkan tadi masuk dalam takdir takwini. Masuk dalam takdir takwini, artinya norma-norma alamiah yang ditetapkan oleh Allah, yang melahirkan hukum-hukum yang sekarang dipelajari oleh manusia, astronomi. Itu ilmu astronomi. Begitu juga biologi, begitu juga fisika. Sebetulnya menguraikan, menjelaskan hukum-hukum dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takdir takwini ini langsung ditentukan oleh Allah, di mana manusia tidak punya peran dan pilihan dalam menetapkan hukum tersebut. Tugas kita hanya apa? Bekerja mengikuti aturan dan hukum tersebut. Nah, sebagaimana kesuksesan kita mempelajari dan mengikuti hukum-hukum tersebut, begitu juga keselamatan kita dalam kehidupan dunia dan di hari akhirat nanti dengan mengikuti takdir tasyri'. Apa yang Allah turunkan dalam kitabnya dari syariatnya sebenarnya membimbing kita menuju kehidupan yang lebih indah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya ahsan. Tak heran dia dinamakan petunjuk, dinamakan juga furqan, dinamakan juga nur, dinamakan juga sebagai syifa. Karena apa? Karena peran Al-Quran ini peran yang betul-betul akan menguntungkan, menyelamatkan, melindungi, menerangi, dan juga menunjukkan jalan kita. Jadi ketika Allah berfirman Ar-Rahman Allamal Quran, Khalaqal Insan Allamahul Bayan, untuk membuktikan akurasi dari hukum dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan mungkin salah, yang betul-betul akan menjamin keselamatan dan kelurusan hidup manusia. Allah berikan contoh asy-syamsu wal qamaru bihusban. Pakar-pakar sains, pakar-pakar astrofisika, semua betul-betul menggeleng-gelengkan kepala mereka di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini tidak menjadi bukti akan kekuasaan Allah, akan keesaannya yang telah mengatur segala sesuatu? Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqud dahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ayat-ayatnya dulu dipandang remeh oleh sebahagian kaum muslimin. Bahkan mereka membacanya, menerjemahkan begitu saja. Tapi bagi mereka yang berilmu merenungkan ayat ini, betul-betul menemukan keajaiban yang luar biasa. Ternyata bukan hanya bumi yang bergerak, beredar pada orbitnya. Ternyata matahari juga di samping sebagai poros bagi planet yang lain, dia juga beredar mengikuti orbit yang ditetapkan Allah mengitari pusat galaksinya.
Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah merupakan takdir, ketentuan yang penuh dengan kecermatan dari yang maha perkasa lagi maha tahu. Demikian pula wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Bagaimana bulan beredar mengitari bumi kita ini, berpindah dari manzilah ke manzilah yang dapat kita saksikan dari perbedaan cahayanya. Dari mulai kosong, menyabit sedikit demi sedikit, kemudian mulai membesar hingga purnama. Kemudian dia kembali turun sedikit demi sedikit dari purnama hingga kembali menghilang dan lahir kembali. Ini semua betul-betul merupakan gambaran yang amat indah. Tidak pernah sekalipun meleset dari ketentuan Allah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar. Masing-masing berada pada orbitnya, tidak pernah keluar sedikit pun. Oleh karena tidak mungkin terjadi benturan antara matahari, bumi maupun bulan, atau antara matahari sebagai bintang dengan bintang-bintang yang lainnya. Dari mana semua ini berasal? Siapa yang mengaturnya? Ar-Rahman, yang maha pemurah. Oleh karena itu demi keselamatan kita, demi kelurusan hidup kita, jalan satu-satunya dengan mengikuti Ar-Rahman dalam bimbingan dan petunjuknya, dan semua tertuang dalam kitab suci Al-Quran, dan Allah perintahkan nabinya untuk menyampaikan, membacakan, dan menerangkannya bagi kita, dan juga memberikan contoh dalam hidup kita. Inilah ala kadarnya kita bisa diskusikan bersama-sama, atau Ustaz Hamzah mungkin mau menambahkan tambahan-tambahan yang berguna buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suratul Rahman, begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala paparkan. Mengandung juga makna yang begitu luas, begitu dalam. Uniknya Sayyid Qutb ini memaparkannya juga membawa kita tidak seperti kitab-kitab tafsir lainnya, walaupun masing-masing tentu memiliki keistimewaan. Tapi ketika beliau merangkan, membawa kita kepada alunan Al-Quran, kita berada di dalam keindahan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Ar-Rahman. Ini disebutkan ini mubtada, ya. Berhenti sampai sana. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Ya, kemarin juga sudah disinggung, ya. Ya. Salah satunya ayat ini dikaitkan dengan apa yang ada di dalam surah Al-Furqan ayat 60. Ya. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ketika dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, mereka mengatakan, apa itu Ar-Rahman? Memang kalimat Rahman ini enggak mereka kenal dulunya, sebelumnya itu enggak terbiasa buat mereka. Mereka kalau menulis surat, perjanjian, syair, biasanya dengan tulisan Bismikallahumma. Begitu juga ketika Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah dengan Suhail bin Amr, ketika Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali menulis Bismillahirrahmanirrahim, diprotes sama Suhail. Ya. Kita nggak kenal ini. Tulis seperti dulu kita biasa menulisnya. Bismikallahumma. Ya, seperti itu. Ya Rasulullah ngikutin aja. Karena
untuk menjadikan sesuatu tujuan yang lebih jauh, yang tujuan yang baik yang akan dicapai. Di sini Ar-Rahman, kemudian 'allamal Qur'an, khalaqal insan tadi. Ini menggambarkan di dalam surah ini Allah sebutkan berulang kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai 31 kali yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman juga ini menunjukkan bagaimana betapa besarnya rahmatnya, nikmatnya. Tadi sudah diingatkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitungnya. Menghitungnya saja tidak mampu, apalagi untuk mensyukurinya. Oleh karena itu ini juga dalam ayat ini menggambarkan betapa besar nikmat Allah yang tiada terhingga. Ya, nanti akan diuraikan masing-masing. Dan berulang kali tadi nanti diingatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini pertanyaan setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang banyak. Ini juga merupakan suatu hakikat. Ya, sekalipun sebanyak apapun ibadah kita, kalau dibandingkan dengan rahmat Allah, nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak ada bandingnya. Ya. Sampai-sampai kita pernah sering baca dulu waktu pesantren dalam Riyadhus Shalihin, hadis ya, yang redaknya ya, kira-kira seperti ini, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Enggak ada di antara kalian itu yang masuk surga dengan amalnya, mengandalkan amalnya seperti itu. Sahabat heran tanya, wala anta ya Rasulullah? Kamu juga begitu ya Rasulullah? Wala ana illa ayyataghammadiyallahu birahmatih. Ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah meliputi aku dengan rahmatnya. Ya, hadis ini dulu pernah heboh ya ketika Ustaz Gores Syihab menerangkan, padahal hadis ini biasa kita baca ya, kalau orang yang enggak paham ya. Masa sih Rasulullah bisa seperti itu? Iya. Ya, sebanyak ini dalam surah Ar-Rahman ini menggambarkan sebesar apapun ibadah kita kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, enggak ada artinya. Tapi memang untuk kita ini masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang untuk menggapai rahmat Allah itu perlu dengan amal. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tetapkan amal ini sebagai sebab untuk kita menggapai rahmat tersebut. Yang ini sering kita sebut al-asbab ini dengan syariat kan gitu ya. Ya. Kalau rahmat masuknya seorang ke dalam surga itu sebagai hakikat, ya, artinya hakikatnya kita nggak bisa menggapai, ya, mendapatkan atau membalas segala apa yang Allah berikan itu, ya, kecuali itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab ini atau dengan syariat ini kita, ya, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjalankan segala sesuatunya ini dengan al-asbab tadi, ya, asbab untuk mendapatkan rahmat tersebut, ya. Dan ketika kita menjalankan asbab ini juga Allah masih menganugerahkan rahmat kepada kita. Setiap kita beramal satu kebaikan, Allah berikan ganjaran minimal 10 kali lipat. Minimal ini standarnya. Dan bisa lebih dari itu, bisa 700 kali lipat. Dan bahkan sampai tak terhingga. Ini juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingatkan di sini bagaimana Allah yang bersifat Rahman, dan sifat ini berulang kali dalam Al-Qur'an. Apalagi dalam Bismillahirrahmanirrahim, ini jumlahnya sejumlah surah dalam Al-Qur'an. Berikutnya juga catatan di sini, kenapa biasa kok setelah Ar-Rahman sering ditanyakan kenapa enggak khalaqal insan dulu tapi 'allamal Qur'an.
Ini kalau kita lihat tulisannya Ar-Rahman, kemudian Allamal Quran, baru Khalaqal Insan. Yang tadi sudah dijelaskan bagaimana keagungan Al-Quran. Ya, ini adalah merupakan petunjuk bagi manusia. Dan juga antara Ar-Rahman dan Khalqil Insan, Al-Quran ditaruh di tengahnya. Ini menunjukkan bagaimana hubungan antara manusia dengan Ar-Rahman ini. Kalau kita mau berhubungan itu ya dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranlah yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Quran, Rasulullah katakan hablullahil matin. Inilah tali Allah yang sangat kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dihubungkan dengan Al-Quran. Ya, kalau kita tinggalkan Al-Quran berarti kita mau memutuskan hubungan kita, tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga sekaligus kata Ar-Rahman Allamal Quran ini mengingatkan, karena ada orang kufar Quraisy dulu mendiskreditkan Nabi, kata Nabi tahu Al-Quran itu karena ada belajar dari seorang ahli kitab. Ini dijawab oleh Allah Subhanahu di dalam surah An-Nahl 103, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sungguhnya kami tahu mereka itu mengatakan yang ngajarin Muhammad itu adalah seorang manusia. Itu dikaitkan ada seorang katanya ahli kitab. Karena mungkin Rasulullah pernah bertemu ngobrol seperti itu lalu dibilanglah. Dicari-cari istilahnya. Ya, biasa kalau orang nggak mau menerima kebenaran, pokoknya apa aja dicari-cari supaya membuat orang lain berpaling darinya. Nah, di antaranya ini. Nah, kalimat Ar-Rahman, Allamal Quran. Ini juga mengingatkan yang ngajarkan Rasulullah SAW adalah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bukan saja kepada Rasul, jadi juga kepada kita. Kalau kita dekat Al-Quran dengan Al-Quran, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kita firman-firman-Nya. Kita akan paham insyaallah dengan firman-firman-Nya. Ini kita rasakan begitu. Saya dulu terus terang saja nggak bisa itu bicara depan umum. Itu apalagi ketika di pesantren dulu, kalau mau ada latihan muhadharah itu seminggu saya udah gemeteran gitu sebelumnya. Nggak bisa. Udah nyusun kalimat-kalimat, tapi ketika berdiri hilang semuanya. Begitu juga sering sekarang. Kalau saya ngambil ini penjelasan mu'alif dari kitab, ini bagus nih. Ketika kita sampaikan, kita ngandalkan tulisan itu, akhirnya mentok habis sudah. Tapi ketika kita sampaikan Al-Quran, semuanya berdatangan, berkaitan, semuanya berdatangan itu. Ini pengalaman seperti itu. Ya, kalau kita mau dekat dengan Al-Quran, Allah yang ngajarkan. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat Allah. Jadi seperti yang disampaikan tadi, Al-Qasim wallahul mu'ti. Aku yang membagi-bagikan, menyampaikan ayat Allah. Sedangkan yang memberikan pemahaman yang mengajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan fakta. Kalau kita baca buku yang lain atau riwayat, pemahaman kita hanya sampai di situ. Setelah itu kita blank. Tapi Al-Quran justru dia yang mengajarkan kita. Hingga layak ya, kalau Allah mengatakan Ar-Rahman Allamal Quran. Nah buat antum sekalian juga semuanya, bisa dekat dan cinta pada Al-Quran, Allah yang bakal mengajarkan Al-Quran kepada kita semuanya. Jadi kalau orang mengatakan hawas, hati-hati, jangan sampai kita salah faham dengan Al-Quran. Bahkan dia mengatakan hawas terhadap racun Al-Quran. Jadi orang dijauhi dari Al-Quran. Padahal Al-Quran Allah yang akan turun tangan mengajarkan kita. Nabi menyampaikan, menerangkan pada masa hidupnya. Nah berikutnya apa-apa yang tidak jelas bagi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerangkan dan mengajarkan kepada kita semua. Ini merupakan karunia yang tak terhingga bagi kita semua. Nah sebagai tambahan, saya bertemu dengan seorang yang hafidh Quran. Saya bilang, anta hafidhul Quran? Dia bilang, la, Al-Quran huwaladzi hafidhani. Dia mengatakan tidak, tapi Al-Quran yang menjaga saya.
dengan Al-Quran, Allah jaga saya. Jadi bukan kita sebetulnya, bukan juga kita yang mengajarkan Al-Quran. Kita membacakan, yang mengajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersama-sama sedang belajar Al-Quran. Yang menjadi guru yang mengajarkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ikhlaskan niat kita semuanya. Tadi bicara mengenai bintang yang disebutkan oleh Sayyid Qutb, Asy-Syi'ra itu berada pada posisi kedua. Bintang yang terang nomor 2 setelah matahari kita posisinya adalah Syi'ra. Sedangkan As-Sammak itu yang keempat. Dikenal juga dengan nama Arcturus. Memang nama-nama bahasa Arab. Ada istilah astronominya apa dibilang bahasanya? Arcturus yang keempat nih. Arcturus. Ya. Ini Jadi kalau tadi bahasa Sayyid Qutb dengan bahasa Arab seperti itu. Kalau mau lebih jelas bisa Arcturus. Bisa buka Google. Jadi kalau kita lihat memang bahasa-bahasa yang digunakan, kita ini banyak menggunakan bahasa Latin. Sedangkan jauh-jauh hari mereka para astronom dahulu kala, bahkan ketika Barat masih dalam kegelapan menganggap bahwa bumi itu sentral, matahari yang mengitari bumi, mereka jauh-jauh hari telah menentukan bahwa ternyata yang menjadi sentral bagi tata surya kita adalah matahari kita. Kemudian bumi, planet yang lain yang mengitari matahari. Ada yang mau nambahkan atau mau diskusikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ini saya membaca Quran. Khalaqal insan. Ini senantiasa boleh dikatakan mudhari dan madi itu yang memang madi itu senantiasa masih terus istimrar mengajarkan Al-Quran Allah. Dan khalaqa seperti itu masih tetap diciptakan. Apa perbedaan di antara allama wa khalaqal insan allamal Quran? Yang saya lihat di sini Ustaz, banyak manusia tidak memperhatikan allamal Quran ini. Mereka dengan bahasa dan pengetahuan mereka mengeluarkan diri mereka dari pengajaran Al-Quran. Itu terima kasih Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Antum perhatikan di sini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata kerja dalam bentuk past tense, masa lampau. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dan ini memang telah berlaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Al-Quran kepada Rasulnya. Kemudian juga kepada orang-orang yang datang setelah Rasul. Kemudian kepada kita semua. Cuma kita yang tidak memperhatikan. Jadi bukan karena Allah tidak menjelaskan, Allah sudah menjelaskan Al-Quran bagi kita. Tapi kita tidak mau mendengarkan penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah sama sekali memberikan perhatian terhadap kitab Allah. Bahkan banyak orang-orang yang menganggap dirinya berilmu berupaya untuk menjauhkan manusia dari kitab Allah. Kenapa? Apa sebabnya? Karena kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan lurus. Nah, banyak orang yang tidak menyukai hal ini. Oleh karena itu mereka beralih kepada yang lain supaya mereka bisa mengemudikan agama ini sesuai dengan kehendak mereka. Tapi kalau Al-Quran di hadapan siapapun, jangankan manusia biasa, Rasul diingatkan. Rasul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya kita ya, manusia biasa ya, yang harus betul-betul mendengarkan Al-Quran, mematuhinya, tapi setiap orang di hadapan Al-Quran sama. Allah perintahkan kita untuk memakan yang halal, ya, untuk mengerjakan amal soleh. Para nabi juga sama. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholiha. Jadi perintah yang berlaku untuk kita berlaku juga untuk para nabi dan para rasul. Berbeda dengan apa? Dengan pendapat-pendapat manusia. Di saat berhadapan dengan orang yang kaya berkuasa, ucapannya beda dengan ucapan yang digunakan untuk menyapa orang-orang miskin. Terhadap orang-orang kaya kita berusaha untuk mencari jalan buat mereka agar dapat keluar dari persoalan mereka, dari aturan dan hukum, supaya bisa menguntungkan kita. Tapi terhadap orang-orang yang lemah, hukum kita tetapkan dengan kuat. Seperti yang Rasulullah katakan, idza syaraqa fikum asy-syarif taraktumuh.
Kalau orang mulia mencuri, kalian biarkan. Wa idza saraqa fikum ad-dha'if aqabtum alaihi al-had. Kalau orang miskin, orang nggak mampu yang mencuri, kalian tegakkan hukum. Oleh karena itu pencuri ayam, pencuri juga coklat, buah coklat beberapa biji, atau pencuri juga biji-biji sawit karena tidak punya sesuatu yang digunakan untuk minyak menerangi rumahnya, dihukum dengan berat. Tapi para koruptor dilindungi. Bahkan di penjara mereka menikmati berbagai macam fasilitas. Kalau mereka mau keluar, ada joki yang menggantikan. Jadi kalau kita lihat, inilah hukum yang berasal dari manusia. Tapi kalau hukum Allah dalam Al-Quran, baik itu orang biasa atau ulama sama di hadapannya. Kalau ulama salah. Betul tidak? Jadi Al-Quran ini diabaikan oleh sebagian orang, sebagaimana dulu mereka mengabaikan kitab Taurat, karena mereka melihat bahwa kitab Allah tidak bisa kompromis. Tidak tahu kompromis. Oleh karena itu kalau orang yang membacakan kitab Allah, mereka bilang ekstremis. Tapi mereka nggak berani bilang kitab Allah subhanahu wa ta'ala ekstrem. Paling mereka mengatakan bukan begitu maksudnya. Nuzulnya bukan begitu. Kamu ini menafsirkan secara ekstrem. Jadi kalau kita lihat, ya, Allah sudah mengajarkan Al-Quran. Tapi kita ya yang tidak serius dan sungguh-sungguh untuk mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, berkaitan dengan penciptaan manusia juga. Pelajaran di hadapan kita begitu jelas, silih berganti. Kita menyaksikan para pendahulu kita yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Digantikan generasi baru, lembaran hidup baru, gelombang yang di belakang, mendorong gelombang yang di depan, kemudian dia juga akan berada di barisan depan, terhempas di hadapan karang-karang. Kemudian berakhirlah segala sesuatu. Nah, kita harapkan mudah-mudahan seperti yang tadi yang Akh Abdullah katakan, kita betul-betul di hadapan Al-Quran, kita sebagai murid yang patuh mendengarkan apa yang diajarkan Allah kepada kita, mentaatinya, mengikutinya, dan menempatkan kitab yang lain dan pendapat manusia sesuai dengan kedudukannya. Bisa benar, bisa salah. Nah, untuk menentukan kebenaran kita kembalikan ke hadapan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang seharusnya kita lakukan, bukan kita menggiring Al-Quran, mengikuti persepsi kita atau pendapat manusia. Ini yang Rasulullah katakan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran menggiring mengikuti pendapatnya, maka silahkan siapkan tempatnya dalam api neraka. Jadi mudah-mudahan kita semua orang-orang yang betul-betul dengan tulus ya, mau belajar dari Al-Quran. Dan yang menjadi guru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengatakan Allahu anzal Quran di sini, tapi allamal Quran. Berarti kita belajar dari guru yang paling mulia, yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha bijaksana, yang maha suci, yang selalu menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa renungkan bersama-sama nanti suratul Rahman yang membuat kita lebih meresapi lagi. Dan perlu kita ingatkan, saya hanya membacakan dan berusaha untuk menguraikan, tapi yang mengajarkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita lihat, baik itu saya, Ustadz Hamzah, Syed Abdullah zaman di pesantren dulu, kita belajar, ya, tapi kita tidak meresapi sama sekali ajaran agama kita. Kita nggak meresapi, kita belajar, tapi nggak meresapi. Bahkan Syed Abdullah juga tidak bersemangat pada saat itu. Tapi sekarang Allah kasih semangatnya berapi-api ini, Masya Allah, Tabarakallah. Dan ternyata Alhamdulillah bisa memahami Al-Quran dan bisa meresapinya, Alhamdulillah. Jadi di hadapan Al-Quran sebetulnya orang bisa semakin cerdas. Cerdas, berpikir dengan besar, dan mempunyai rasa percaya diri, merasa dirinya tidak sebetulnya kurang dari orang lain. Tapi kita yang belum mengenal diri kita karena belum dekat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran membantu kita mengenalkan diri kita, kemudian memperkenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan melimpahkan rahmat di atas kita semua. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. ما هل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون آمين يا رب. واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون آمين. واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى آمين. من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء آمين. وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.